सब तो पहले तो आप कुछ ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ने देखते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल किसी नंबर की अपने तो प्रीवियस नंबर के नाल प्रोडक्ट अप टू 1 नंबर जिस तरह इतने एन है, एन फैक्टोरियल बारे दसा गया। एन फैक्टोरियल दो सिंबल के नाल राइट आउट करते हैं, या तो ए सिंबल के नाल या एन के नाल ए फैक्टोरियल की नोटेशन। जिस तरह मैं तुहानूं पहलां दस्सिया, जे आपां एन फैक्टोरियल ओपन करना तो एन की अपने लैस दैन इंटीजर्स के नाल अपने तो लैस दैन इक्वल टू वो नंबर खुद भी विच प्रोडक्ट के विच आएगा। एन की अपने लैस दैन इक्वल टू इंटीजर्स, हुण जब शब्द इंटीजर्स बोलते हैं दैट मीनस जिन्हों का डिनोमीनेटर 1 है विदाउट फ्रैक्शन नेगे। सो जिवें 6 है तो 6 5 4 3 2 1 अप टू 1 तक नैचुरल नंबर्स के नाल। एक्जैक्ट की डेफिनेशन तुसीं ये बोलोगे एन फैक्टोरियल मीनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल लैस दैन इक्वल टू इंटीजर्स ऑफ एन अप टू 1 या अप टू नैचुरल नंबर्स। सो 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 या इधर को 6 4 5 ये थोड़ी मर्जी किस तरह आगे लिखने। 20 फैक्टोरियल है एन फैक्टोरियल ओपन करता भी आ हो गया एन एन माइनस 1 क्योंकि इंटीजर एक 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 करके घटते रहते हैं अप टू 1 तक। सैकेंडली किसी फैक्टोरियल जो आप एक बार ओपन करते हैं तो एक बार आ जाता, जिवें हुण एन फैक्टोरियल थी कि एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू 1। जे मैं इकल्ले एन नूं साइड ते रखां तो पिछे की बनता एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 का मतलब की हो गया एन माइनस 1 तो लगे 1 तक की प्रोडक्ट का फैक्टोरियल डेफिनेशन की कहती है आ सारा मैटर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है। दैट मीन जो एक बार फैक्टोरियल ओपन करांगे तो एन बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एन माइनस 1। तो इनू आप रैकरेंस रिलेशन बोलते हैं। इस चीज़ का नाम की है रैकरेंस रिलेशन। रैकरिंग रिलेशन भी रैकरेंस रिलेशन का भी मतलब होता किसी स्टेटमेंट को अपने वर्गी ही मिलती जुलती स्टेटमेंट के एक्सप्रैस कर लेना, पर वो जी ऑर्डर या वो डिग्री है वो पहला नालों रिड्यूस हो जाए। एन फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो एन माइनस 1 का रह जाता, होर ओपन करा एन माइनस 2 दे। सो इन बोलते हैं नाम पर्टिकुलरली रैकरेंस रिलेशन। सो एन फैक्टोरियल ओपन किया गया एन इंटू एन माइनस 1। जो आप एक बार होर ओपन कर लेंगे तो एन माइनस 1 के नाल एन माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाता। इसी तरीके ना अपर भी ओपन कर सकते हैं। एन प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब कि एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। जे एन प्लस 1 ओपन करते हैं तो एन प्लस 1 प्रोडक्ट के आऊगा नाल एन का फैक्टोरियल और अगे जिन्ना भी ओपन कर सकते हैं। सो आ नोट नंबर 1 के रिजल्ट आ गया जो किसी फैक्टोरियल ओपन किया जाता तो जिन्ना वह अंदर टैक्स नंबर सीगा वो बाहर आ चुके जी, तो अंदर एक लैस का फैक्टोरियल बच जाता है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होंगे, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होंगे। 0 फैक्टोरियल ध्यान नाल याद रखो। एक ना उल्ट पटान जो क्वेश्चन चलते फिरते होंगे कि मैथमैटिक्स के रिगार्डिंग वो कह देंगे जी 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है, यदा मतलब 0 का फैक्टोरियल बराबर है 1 का फैक्टोरियल। ओके, दोनों पासे फैक्टोरियल कैंसल करने के बाद 0 1 के बराबर बच गया, सही दसो की है। सो बेमायने जी गल्लां ने आप इतने नहीं सॉल्व करते, ठीक है। उन्होंने भी रिजल्ट्स ने बाद में डिस्कस करा आप इन्होंने अज के टॉपिक के लिए आप गल करते हैं। 0 फैक्टोरियल भी 1 का इक्वल है एंड 1 का फैक्टोरियल भी 1 का इक्वल है, याद रखो। नैक्सट हम पहली एक्सरसाइज है बिल्कुल थोड़े लैवल की मैं मेन जी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इस रिजल्ट पे जिवें ऊपर 7 फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल है। एक शॉर्टकट ट्रिक जी याद रख लो या एडवाइस याद रख लो, जो भी न्यूमरेटर डिनोमीनेटर के लैफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड नाल जो भी आप सिंपलीफिकेशन करते हैं सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखियो वड्डे फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करना है। नाउ ऊपर 7 फैक्टोरियल लोअर 5 फैक्टोरियल, सो वी हैव टू ओपन 7 फैक्टोरियल न्यूमरेटर अप टू 5 फैक्टोरियल। सो इन दो बार ओपन कर लो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल होकर बाकी प्रोडक्ट कर। इधर भी यही इशू है 12 को ओपन कर दो 10 फैक्टोरियल तक, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, 2 फैक्टोरियल ओपन करा 2 इंटू 1 2 का किसी ना कैंसिलेशन होकर रिजल्ट आ जाएगी। अभी ये सेम ये स्टैंडर्ड एक रिलेशन देता तो अलग अलग कहता है एक बार 6 करो एक बार आर नो 2 करो, बिल्कुल ऊपर वाली की स्टेटमेंट है। ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आ जाते हैं जिवें इस तरह के लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बहुत ईजी है। जिस तरह मैं तुम्हें पहला कहा कि इन्होंने एग्जाम्पल के अपर फैक्टोरियल सुप्रीमम कह लो इनफेमिनिम कह लो, ठीक है। सुप्रीमम फैक्टोरियल हो गया जोड़ा
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਮਮ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਗਾ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਅੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 6 ਵੀ ਹੈ, 7 ਵੀ, 8 ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, 8 ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬੋਥ ਸਾਈਡ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10 ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ में ਮਾਰਕਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਰਕਰ ਮਿਲਿਆ ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਔਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 2n 2n minus 2 2n minus 4 up to 4 ਤੇ 2। ਔਡ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 up to 3 ਅਤੇ 1। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 2 2 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੇ। ठीक है, पहली बार इतों, दूसरी बार इतों, फिर इतों एक तक। सो कितने नंबर ने n नंबर तक देंगे। ठीक है, सो 2 raised to power n अगे आ जाएगा, पीछे की बचेगा n minus 2 n minus 2 नहीं n minus 1 इतना बचेगा n minus 2 up to 4 की जगह की बचेगा 2 ਅਤੇ 1 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1। ਆ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ 1 3 5 ਅਪ ਟੂ 1 ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 2n minus 1। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਗਿਆ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ n into n minus 1 n minus 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 2 raised to power n into ऑड वाले नंबर्स अप टू 1 to 1 काफ़ी बार शॉर्ट आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया है। समझ लग रहा है? हाँ जी। सो इसी फर्स्ट एक्सरसाइज जिहदे विच बेसिक्स ने कि परम्यूटेशन कंबीनेशन दे। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC क्या देना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ चॉइसेस ਦੀ ਗੱਲ आ रही है परम्यूटेशन ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। जिस तरह ना हुण
4 ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਵੇਅਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਊਂਟਡ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਲੈਟਰ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ 4 ਬਲੈਂਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਵਰਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ FPC ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ, ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ? 4 ਨੇ। ਓਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ? ਐਸ। ਲੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਸ ਹਲੇ ਐਸ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਐਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਐਸ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ? 3। ਜੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਸ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਟਰ ਦੇ 3 ਵੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 2 ਬਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ FPC ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆ 6ਵਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। Find your number of different signals that can be made by arranging at least 3 flags in order on a vertical pole. At least ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, at most ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। at least ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 3 ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ? 6 ਨੇ ਫਲੈਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ 3 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਦੇ 6 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 0 ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ at most 3 ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਲੈਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਫਲੈਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ 1 ਫਲੈਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ 2 ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਲੈਗ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 6 ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਫਲੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਬਚ ਗਏ? 5। ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 4। ਤਾਂ 120 ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 4 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ 6 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ 5 ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ 4 ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੈ। 720 ਵੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ 6 ਫਲੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਈ 6, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1920 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਸਮ
ਔਰ ਆਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਿਵਨ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਨ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ NPR। ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ P ਦੇ ਨਾਲ NR, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਥਿੰਗਸ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਬ ਮੋਨੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 20, ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਚੋਂ 20 ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਬ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 19 ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਸਬ ਮੋਨੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 19 ਵੇਜ਼ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਊਗਾ 19P1। ਜੇ ਮੈਂ ਸਬ ਮੋਨੀਟਰ 2 ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, 19P2। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ NCR, ਬਸ ਆ C ਤੇ P ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਲਸ। ਜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਨੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ? ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਰੈੱਡ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਕਹਿਤੀ 1 ਬਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ NPR ਅਤੇ NCR ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NPR ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਅੱਪਰ ਦੇ ਅੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਨਟੂ ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਬ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਗਰਲਸ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ P ਜਾਂ C ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ P ਜਾਂ C ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPR ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, NPR ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗਏ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, N ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ N ਮਾਈਨਸ R, ਫਿਰ N ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ NPN ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। NPN ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਪਰ ਇੰਡੈਕਸ N ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ 0 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ। NP N ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, N ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ N ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੈ ਆਓ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਲਾਨ B ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਸਟ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ B
ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A ਓਵਰ B ਇਕੁਅਲ ਹੈ C ਓਵਰ D। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 11PR ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 11 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ 11 ਮਾਈਨਸ R ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 10 ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ 10 ਮਾਈਨਸ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਪਲੱਸ 1 ਜਾਂ ਔਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 10 ਮਾਈਨਸ R ਮਾਈਨਸ 1। ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਪਰ A ਓਵਰ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ C ਓਵਰ D ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ A ਓਵਰ B ਇੰਟੂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ D ਓਵਰ C। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ R ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 10 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਕੇ 9 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਓਵਰ 11। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੱਧਰ 11 ਆਪਾਂ 11 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 11 ਮਾਈਨਸ R ਇੱਧਰ 9 ਮਾਈਨਸ R ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 11 ਮਾਈਨਸ R ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਈਨਸ R ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 9 ਮਾਈਨਸ R ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਬ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਓਰੀਐਂਟਲ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਤੋਂ 3 ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਥਿੰਗਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਈਵਨ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ 8 ਲੈਟਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, 3 ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 8P3 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ 8P3। ਹੁਣ B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਚੋਇਸਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ 7 ਬਚ ਗਏ, ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ 2 ਵਰਤ ਲਏ ਪਿੱਛੇ 6 ਬਚ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਪਰ 8 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ 8 ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ 8 ਲੈਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ T ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ T ਕੀ ਆ ਗਈ ਫਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਜਾਂ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੇਸ 1 ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਸ ਆਫ ਜਨਰੈਲਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਸ ਆਫ ਜਨਰੈਲਿਟੀ WLOG ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 8 ਲੈਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, T ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 7। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 7। ਤਾਂ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ 7P7 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਕੇ 5040 ਵਰਡ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ E ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ E ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਵੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ 7 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। E ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਪਲੇਸਾਂ ਤੇ ਭਰਨਾ ਆ ਤਾਂ 7P7 ਦਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ T ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ E ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਪਲੇਸਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ, 2 ਉੱਪਰ ਵਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 6 ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 6 ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ 6P6 ਲਗਾ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ 5ਵਾਂ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 8 ਲੈਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਈਚ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਵੋਵਲਸ ਆਕੂਪਾਈਂਗ ਔਡ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਵਨ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ।
ਈਵਨ ਆਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਆਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਈਚ ਵੋਵਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਡ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਡ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਡ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਈ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਆਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਵਲਸ, ਸੌਰੀ ਵੋਵਲਸ ਨਾਟ ਪਲੇਸ। ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੋਵਲ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਵੋਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 21 ਇਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਟੋਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਵਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਵਲ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 3। ਤਿੰਨ ਵੋਵਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 4 ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ। ਚਾਰ 4 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਵਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 3 ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਚੋਇਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਈਟਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਪਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 3 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇੰਟੂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ 8, ਤੁਸੀਂ 3 ਵੋਵਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਤੇ, 7ਵੇਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੋਵਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪਰ 3 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ? 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ? ਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ 2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ? 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ? 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ A B C। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ A B C, ਇੱਕ A ਜਿਹੜਾ C B। A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ B ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦਾ, B A C, B C A। ਹੁਣ ਮੈਂ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ, C A B, C B A। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6। 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ 5 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ? 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 2 ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 3 ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ, 5 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਆਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੈਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੋਵਲ ਐਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਅਕਰਸ ਟੁਗੇਦਰ। ਵੋਵਲ ਵੋਵਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਵਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬੋਥ ਐਨ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੋਵਲ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਲੱਭ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਨੇ, ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਊ ਟੀ ਐਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸੈੱਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 3 to 1 ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ 1 to 3 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਹਦਾ, ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਵੋਵਲ ਦਾ ਈ ਯੂ ਏ ਆਈ ਓ ਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, 2 3 4 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, 2। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, 3 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ 3 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ। ਆਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਆਹ 3 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਪੰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, 2 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ 2 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੋਵਲ ਲਿਖ, ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਵਲ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੋਵਲ ਲਿਖਣੇ। ਆਹ 2 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੀ, 150 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਐਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਹ 2 ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇਗੇ, 2 ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਨੇ। ਆਹ 3 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਕੌਂਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਹ 5 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ 5 ਗਰਲਸ 3 ਬॉयਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਕਰਨਾ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬॉय ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਅਤੇ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਗਰਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ G1 ਬਿਠਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ। G2 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ G3 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨਹੀਂ ਆ, 5 ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ G3 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ G4 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ G5 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, 5 ਗਰਲਸ ਨੂੰ। 5 ਗਰਲਸ ਨੂੰ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, 5। ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, 3। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। ਤਾਂ 6 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਜਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਈਟਮ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਏ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵਾਰ ਐਲ ਆਉਂਦਾ। ਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ 9 ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 9 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਏ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਲ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਗੇ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ